बिजली दे नाकाबले अदायगी बिलों की वजह दे नाल साडे प्यारे देश दे विच हुण ताईं अखबारात ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दीयां खबरां मुजब 4 अफराद मुख्तलिफ जगह दे उत्ते खुदकुशियां कर चुके ने। एक उधेड़ उमर शख्स रावलपिंडी दे विच खन्ना पुल दे उत्तों थल्ले कुद गया ते जिस वेले ओदी लाश दे कोल लोकी अपड़े ते ओदे गले दे विच बिजली दा बिल उन्हें लटकाया होया सी। प्यारिओ फैसलाबाद दे इलाका डजकोट दे विच एक 28 साला नौजवान जेड़ा कि 2 बच्चियां दा बाप सी, उन्हें भी बिजली दा बिल वेख के ते अपनी कन्न पट्टी दे उत्ते पिस्टल रख के ते अपने आप नूं गोली मार के ते अपनी जान दा खात्मा कर लिया। ठट्ठा सादकाबाद दी रहन वाली 4 बच्चियां दी मां 2 दिन तो जिहदे घर दे विच फाका चल रहा सी, बिजली दा बिल आया ते ओनू वेख के उस मां ने 4 बच्चियां नू दुनिया दे उत्ते रोलदा छड्ड के ते जहरीलियां गोलियां खा के ते खुदकुशी कर लई। प्यारिओ, खुदकुशी करके मौत नू गलावें लाण वाले इन्हां लोकां दे कातल कौन ने? खुदकुशी भावें उन्हां आपूं कीती, लेकिन खुदकुशी ते इन्हां नू मजबूर करन वाला कौन है? क्या ये 4 खुदकुशियां करके मर जान वाले जेड़े नमाने गरीब लोग ने, इन्हां दा खून रायगां जाएगा? क्या इन्हां दा खून रिसके खाक हो जाएगा? इन्हां सारियां सवालात दे जवाबात लैण दे वास्ते असीं तुहानूं नाल लैके सैशन कोट गुजरांवाला जा रहे हां। आओ साडे नाल। प्यारे वेखन वालिओ, बिजली दे नाकाबले अदायगी बिलों की वजह दे नाल साडे प्यारे देश दे विच हुण ताईं अखबारात ते इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दीयां खबरां मुजब 4 अफराद मुख्तलिफ जगह दे उत्ते खुदकुशियां कर चुके ने। एक उधेड़ उमर शख्स रावलपिंडी दे विच खन्ना पुल दे उत्तों थल्ले कुद गया ते जिस वेले ओदी लाश दे कोल लोकी अपड़े ते ओदे गले दे विच बिजली दा बिल उन्हें लटकाया होया सी। प्यारिओ फैसलाबाद दे इलाका डजकोट दे विच एक 28 साला नौजवान जेड़ा कि 2 बच्चियां दा बाप सी, उन्हें भी बिजली दा बिल वेख के ते अपनी कन्न पट्टी दे उत्ते पिस्टल रख के ते अपने आप नूं गोली मार के ते अपनी जान दा खात्मा कर लिया। ठट्ठा सादकाबाद दी रहन वाली 4 बच्चियां दी मां 2 दिन तो जिहदे घर दे विच फाका चल रहा सी, प्यारिओ बिजली दा बिल आया ते ओनू वेख के उस मां ने 4 बच्चियां नू दुनिया दे उत्ते रोलदा छड्ड के ते जहरीलियां गोलियां खा के ते खुदकुशी कर लई ते मौत नू गले ला लिया। प्यारिओ, खुदकुशी साडे दीने इस्लाम दे विच हराम है। साडे मुल्क दे कानून दे विच भी, ताज़ीराते पाकिस्तान दे विच भी खुदकुशी एक जुर्म है। हर जुर्म दे कुछ असबाब हुंदे ने, हर जुर्म दे कुछ मुहर्रकात हुंदे ने। ये लोकी जेड़े बिजली दे ज़्यादा बिल वेख के जिन्हां दी वो अदायगी नहीं कर सकते ते जेड़े लोग महंगाई पारों पहले ही भुखे मरन डे ने, उन्हां दे घरां दे विच फाका कशी दा राज है। प्यारिओ, वो जेड़ी ये लाकानूनीयत कर रहे ने, यानी खुदकुशी दा गलत इकदाम जेड़ा वो कर रहे ने, इहदे मुहर्रकात की ने? इस जुर्म दे असबाब की ने? वो केड़ियां वजूहात ने जिन्हां ने इन्हां मरन वालियां नूं, इन्हां खुदकुशियां करन वालियां नूं खुदकुशी दे उत्ते मजबूर कर दिता? प्यारिओ, खुदकुशी करके मौत नूं गलावें लाण वाले इन्हां लोकां दे कातल कौन ने? वो कौन है जिन्हें इन्हां नूं कतल कर छड्डिया? खुदकुशी भावें उन्हां आपूं कीती, लेकिन खुदकुशी ते इन्हां नूं मजबूर करन वाला कौन है?
ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੁद्दई ना शहादत हिसाब पाक हुआ, ये खून खाक नशी ना था रिज़्क़ खाक हुआ। क्या ये चार खुदकुशियां करके मर जान वाले जेड़े नमाने गरीब लोग ने, इन्हां दा खून रायगां जाएगा? क्या इन्हां दा खून रिज़्क़ खाक हो जाएगा? इन्हां दा कातल कौन है? इन्हां दा मुजरम कौन है? इन्हां सारियां सवालात दे जवाबात लैण दे वास्ते असी तुहानूं नाल लैके सैशन कोर्ट गुजरांवाला जा रहे हैं। उत्थे चल के असी तुहानूं गुजरांवाला शहर दे मारूफ कानूनदान चौधरी रियाज गुलफाम गुज्जर होरां दे नाल मिलवावांगे ते उन्हां दे कोलों ये सारे सवालात जिहड़े मैं हुणे तुहाडे नाल साझे कीते ने इन्हां दे जवाबात लवांगे। ते आओ साडे नाल चल के फिर एक कानूनदान तो पुछिए कि कानून दी अख इन्हां खुदकुशी करन वालियां बंदियां दी अमवात नूं किस तरह वेखदी है, ते क्या इन्हां दा खून रायगां जाएगा या ये चार जेड़े अपनी जान ते खेड गए ने, इन्हां दा जेड़ा कोई कातल है उन्होंने भी कोई सज़ा मिल सकेगी? प्यारियों, आखदे ने जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। आओ चल के कानूनदान तो पूछिए कि एक किदी भुल है जिहड़ी इन्हां चार खुदकुशी करके मरन वालियां दे अगे आई है ते इन्हां दी मौत दा सबब बन गई है। आओ साडे नाल। लो जी प्यारिओ, अपने अज दे प्रोग्राम दे इंट्रो दे विच ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਬਾਰ ਦੇ ਮਾਰੂਫ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਫਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਗੁੱਜਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। आओ अपने सारे सवालात उन्हां दे नाल शेयर करने आ, अपने मसाइल दा हल उन्हां तो पुछने आ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਰਕਾਤ ਤੇ ਅਸਬਾਬ ਹੋਏ ਕਿਉਂ। ਜੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ 77 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਜੀ 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 ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੈਰੂਨੀ ਤਲਬਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਸਰਮਾਇਆਕਾਰ ਤਲਬਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਮਤਵੱਜੋ ਸਨ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ 77 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਕਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵਕਤ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਾਲ ਕਿਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਾਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁxtਲਫ ਮਰਾਹਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਬਾਹੀ ਕਿਸ ਡਿਕਟੇਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਉਹ ਹੋਈ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਲਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਲਾਇਆ,
ਔਰ ਉਹਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2002-3 ਚ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸਾਰੀ। ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਉਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 9/11 ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਵਫਾਕ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੁਹਰਾਨ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗੈਸ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਦਲੀਆ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਾ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰਸ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ 2013 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸੀ। ਆਏ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਦੀ, ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੀ ਬੁਰੀ ਸੂਰਤ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਬਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ IMF ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ 2013 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ IMF ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 160-70 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 700 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਆ, ਇਹ 35 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਸੀ। 160 ਤੋਂ 65 ਜਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਇਲ ਸੀ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਨੀ 50, 52, 45 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਿਤਨੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਤਨੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ 2018 ਚ ਹੋਇਆ। 2013 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। 126 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ PTI ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, 2 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ PTI ਦੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਫਾਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 3.5 ਸਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਨਜ਼ਲੀ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਏ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਏ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਇਸ ਕਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਐਡੀ ਅੱਗੋਂ 16 ਮਹੀਨੇ PDM ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਨੇਖਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਨ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਜਾਮ ਤਿਕਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤਿਕਰ ਅਸਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 2013 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ 2013 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਟਾਈਗਰ ਬਣਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ 2018 ਚ ਪਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿ IMF ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿਤਾ 2016 ਚ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਆਹਦੇ ਐਸੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ IMF ਨੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਰਵਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਰ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਚ ਚੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਉਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ। 1500 ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਕਰਦਾ ਮਖਲੂਕ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨੂਨ PDM ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਵਾਮ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿਸੀਅਤ ਕੌਮ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਨੀ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਨੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਲਾਕ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਰੂਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਡਏ ਆ, ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਉਹਨਾਂ IMF ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਆਏ ਸਾਨੂੰ, ਬਰੂਨੀ ਇਮਦਾਦਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਈਏ ਪਈ ਜਾਂ PDM ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਤੱਕ ਤੇ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਟੇਬਲ ਸੀ। 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੁਵਾਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਜਾਂ PDM ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। PDM ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਹੀ ਸਮੇਟਦੇ ਉਹ ਰਹੇ। ਗੰਦ ਹੀ ਸਮੇਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੀਆਈਏ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੈਪੋ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਕਿ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੀ। ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਸਖਤ ਵਕਤ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੀਟੀਏ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 50 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾ ਲਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ IMF ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਆਹਦਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਧੀ ਤਕਲੀਦ ਕੀਤੀ ਵਸੀਅਤੇ ਕੌਮ। ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂ ਅਸਾਂ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਉਠੋਗੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਲਾਹੁ। ਅਸੀਂ 3.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਝੂਠਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚੋਰਾਂ ਜੇ ਮੁਲਕ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜੇ ਚੋਰਾਂ ਮੁਲਕ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਟਾ 160 ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਘਿਓ 450 ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ 65 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਿਆ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਟਰੋਲ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਲਸਿਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 40 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਆ। ਜੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਦੀਗਰ ਸਾਈਫਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਸਾਈਫਰ ਉਹਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿस्तान इंटरनेशनल मीडिया के सामने कि जी मुझे ये साइफर आया है। वो साइफर सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा सी, ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਏਡਾ ਹਸਾਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਈਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਕਾਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਸਦ ਉਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਕਰਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ,
ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈਣ, 2 ਮਿੰਟ ਸੋਚਣ ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਸੋਚਣ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਏ, ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, 19-21 ਦਾ ਫਰਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ। ਜੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੌਮ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਫੜ ਸਕਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਯਨ ਕਰਨੇ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਸਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਹਾਮਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਉਹ ਜਿਸ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਹਾਮਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੈਡਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਖਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੱਗਰ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸੋ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਇੰਦਾ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ 3:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3:35 ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰਾਫਾ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਇਰ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਗਰ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੈਸੀ ਤੇ ਕੌਮ, ਅਸੀਂ ਤਕਦੀਰ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼, ਮੈਨੂੰ 30,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, 50,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਚੋ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਅਖਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ कि वक्त करता है परवरिश बरसों, जी हादसा यक बयक नहीं होता। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਗਏ ਆ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 25,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲਿਆਇਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 9,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ 25,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਲਿਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਲ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਹਰਕਾਤ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹਨੇ IMF ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਚਲੋ ਹੈ ਵੀ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 30,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਜਤਮਾਈ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਦੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਜਤਮਾਈ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ।
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਫਟਾਫਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟਾਂਡੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਈਐਮਐਫ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਆਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਜਕੋਟ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ 28 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਿੱਲ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੱਠਾ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਖੰਨਾ ਪੁੱਲ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਗਰ ਜੁਰਮ ਵੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਹਰਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸਬਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਅਸਬਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਅਸਬਾਬ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਸੇ ਪਰਦਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਕਸ ਕਰੀਏ? ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਮਰਦਮਕੁਸ਼ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਕੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਵਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਸਬਾਬ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੱਲ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੈਪਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਪਕੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਡਾ ਹੈ, ਵਾਪਡਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਕੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਪਡਾ ਦਾ LM ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ALM, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 150 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ 150-200 ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ। 150 ਯੂਨਿਟ ਉਹਦਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, 150 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ SDO ਨੂੰ 800 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 14ਵੇਂ ਸਕੇਲ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ 2-2000 3-3000 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲੀ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ AC ਚਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੱਖਾ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 30000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲੋ ਇਸ ਚੁੰਗਲੀ ਚੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰਫਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ 2 ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਦਰੇਕ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੰਦ, AC ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਔਰ ਦੀਗਰ ਵਜ਼ਾਇਫ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਬਲਕਿ ਦੀਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਰੀ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਟੁਰੀਏ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਲੰਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ 35 ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਬਹਿ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PHA ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 30,000 ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ MP MNA ਦੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, DIGਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਹੀਰਾਂਦੋਜ਼ੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਹੀਰਾਂਦੋਜ਼ੀ, ਗਰੀਬ ਕੋ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਹੀਰਾਂਦੋਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਟਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹੀਰਾਂਦੋਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ? ਜ਼ਹੀਰਾਂਦੋਜ਼ੀ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰਫਾ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹੀਰਾਂਦੋਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਸ ਜ਼ਹੀਰਾਂਦੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ PIA ਦੇ ਦੀਗਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਇਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਸਿਆਸੀ ਭਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਮਾਲਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਦਵਿਆਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। IMF ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂ ਫ੍ਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ। ਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਆਖਣਗੇ IMF ਵਾਲੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਰਾਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਕਰਜ਼ਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਗਿਣਾਂਗਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵਫਾਕੀ ਕਬੀਨਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कल उन्होंने बड़ा मायूस कुन बयान आया जी, हम 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ देंगे, वो ये कि हम उनके बिल एक साथ में लेंगे और वो भी IMF से पूछ के। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਾਫੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਗ੍ਰੇਡ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਅਪ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ।
ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਡੀ ਕਬੀਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ MP MNS ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਫਰਜ਼ੇ ਮਹਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਸਰ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ? ਇਹ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਮਰੀਅਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜ਼ਾਇਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਵਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਸੂਈ ਲਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕੌਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਆਵਾਮ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖੂਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਜ਼ਖੀਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਿਸਾਲੀ ਤਬਕਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਸ਼ੁਰਾਫਾ ਨੇ, ਸਰ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਵਾਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਗਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਰਬ ਹਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਫਰੋਖਤ ਹੋਣ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਥਾਨ ਅੱਜ 2000 ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲਾਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਹ 5000 ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਨ 2000 ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ 3000 ਦਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਥਾਨ ਅਸੀਂ 7000 ਦਾ ਦਿਆਂਗੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 1000 ਬਚਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 6 ਬਚੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਥਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਆਏਗੀ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਆਏਗੀ, ਉਹੀ ਕਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮੋਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੂਟ 1000 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ 2500 ਦਾ ਪੈ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਟਾਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਫਰਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫਰਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਆਨਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਬਵੇਗਾ, ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਕ ਕੱਢ ਦਿਆ ਏ। ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਲਪੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕੋ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕੋ ਤਿੱਬੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰ ਦਿਓ। सदर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी गैर जिम्मेदार जी कि जी वो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके ऊपर मैंने दस्तखत नहीं किए। अगर तू दस्तखत नहीं कीते ते तेनू ऐवाने सदर दे विच बैन दा अख्तियार अखलाकी जवाज तू खो बैठा है। एक पासे तू कहना है कि मेरे को दस्तखत नहीं हुए, मेरे अमले ने पता नहीं की कीता है, ते विच तू उत्थे बैठा है, तेरे को अपनी सीट ही नहीं समझी जाती पई, ते तू उत्थे बैठा किहदे वास्ते ने? तू फिर घर आ जा। आवाम की खिदमत करना, आवाम की खिदमत वास्ते ही होंदे ने ना, पब्लिक सर्विस कमीशन दे तहत होंदे ने ना पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कौन है? आवाम की खिदमत करने वाला एक बंदा। आवाम की खिदमत करने वाला बंदा, उन्होंने सिक्योरिटी कादी चाहिए है? उन्होंने 4 कनाल का घर या 10 कनाल का घर कादा चाहिए? उन्होंने मराहत कादा चाहिए? उन्होंने बिलू पोस्ट पासपोर्ट कादा चाहिए? लेकिन ये देंदे ने ना सर, ये किन्ने करना है? ये साडी इस इन गवर्नमेंट्स ने करना है, IMF नहीं करना। और ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਗਰ ਸਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਸਕਦਾ। ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਖਤਮ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਚਲੋ ਆਵਾਮ, ਤੁਸੀਂ IMF ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਫਾਮ ਰਿਆਜ਼ ਗੁੱਜਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਫੱਸਲ ਜਵਾਬਾਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ 100% ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦਾਮਨਗੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤੀ ਪੁੰਗਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਂਡੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਾਇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਾਮਨਗੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ तमाम ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਮਰੀਅਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਾਹਤ ਵਾਪਸ ਛੀਨ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤੇ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਨਫਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸਾਂ ਜੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਾਹਤ ਛੀਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਅਗਰ ਚਾਹਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਅਨਾਇਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਨ, ਕਰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨ ਕਾਬੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੌਕੀਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 25-26 ਕਰੋੜ ਇਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਔਰ ਸਖਤ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜਰਾ ਕਰਨ। तमाम ਮਰਾਹਤ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਆਵੇ।
ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਕੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਵੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। रौनक हो